So we are continuing the lesson. So what the giant did, he told the children, nobody are allowed in my garden, I only should play in my garden. All the children ran away. And he prepared a notice board. No? What is the notice board? He placed it there. Yes, a passenger will be prosecuted. Three passengers will be prosecuted. Okay? No one will come without permission. Permission lekunda ఎవరిని అలో చేయను అని చెప్పి బోర్డు రాసి పెట్టాడు అక్కడ. Then what happened? I heard the children whispering outside the wall on their way to school. So on their way to school, what he heard? Children are whispering near the wall. So let's see what the children are whispering. Tall girl. No, we have nowhere to play. Now we have nowhere to play. Who is telling these words? Tall girl is telling. This is a conversation. No, I said you before. This full story will be like a conversation. So the tall girl. No, we have nowhere to play. మనం ఇప్పుడు ఎక్కడ ఆడుకోలేం. మనకి ప్లేస్ లేదు ఆడుకోవడానికి. Short boy. We can play on the road. So what the short boy is telling? We can play on the road. Square girl. But the road is very dusty. So what the girl is telling? Square girl is telling. What the tall girl said first? ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ ఆడుకోలేము. బోర్డు పెట్టేసాడు కదా జైంట్. So what the boy is telling? We can play on the road. మన రోడ్స్ మీద ఆడుకుందాం. What the other girl is telling? Square girl. She is telling. But the roads are so dusty. రోడ్లు ఎప్పుడు దుమ్ముగానే ఉంటాయి కదా, నీట్గా ఉంటాయి. ఎవరన్నా చూస్తారే. Graceful girl. And full of hard stones. In the garden, the grass is green, very soft. Even though they fallen down, they won't get injured. కింద పడిపోయినా కూడా గడ్డి ఉంటుంది కదా, మెత్తగా ఉంటుంది. But on roads, anybody will lay grass on the road? రోడ్ మీద ఏమన్నా గడ్డి పెంచుతారా? మెత్తగా ఉంటాయి రోడ్స్. No, we will get injured there. మనకి దెబ్బలు తగులుతాయి అక్కడ. We will get injured there. Due to hard stones. Hard stones అంటే గట్టిగా ఉండే రాళ్ళని. Round boy. I don't like it. Graceful girl. Let's walk around the wall when our lessons are over. At least we can talk about the beautiful garden inside. So again, what the graceful అంటే చాలా అందమైన. What the graceful girl is telling? We will do one thing. After completion of the school, we will walk around the wall. A wall చుట్టూ నడుస్తాం. And what we will do? We will talk about the garden. Garden కనీసం మనం ఎలాగైనా ఆడుకోలేకపోతున్నాం. కనీసం దాని గురించి మాట్లాడుకోవచ్చు కదా. We will talk about the garden. Tall girl. How happy we were there. How happy మనం అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఎంత హ్యాపీగా ఉండేవాళ్ళం. How happy we were there. Round boy. He is very selfish giant. The giant opens a door in the wall and shouts at the children. వీళ్ళంతా ఎక్కడైనా మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఈ జైంట్ యొక్క గార్డెన్ ఉంది కదా, దానికి దగ్గరగా వాల్ ఉంది. So these children are standing near the wall and they are talking. So when they are talking, they said we will play here, there. The discussion is over. Now one is telling this giant is very bad. చాలా అస్సలు మంచోడు కాదు. Why the children felt like that? పంపించేశాడు కదా పిల్లలందరినీ. So he was very bad. The children are feeling like that. So what happened? The giant opened the door of the wall. Wall door opened the same చేశాడు. Shouted at the children. The children are near the wall. The giant shouted. The giant, my own garden is my own garden. How he shouted? A pronunciation ni and pronunciation. My own garden is my own garden. Anyone can understand that, and I will allow nobody to play in it but myself. Again the giant is telling, నా garden నాదే. My own garden is my own garden. No, anybody can understand that? అర్థమవుతుందా మీ అందరికీ? అది నేను నా గార్డెన్ లో ఇంకెవరిని అలౌ చేయను. ఆడుకోవడానికి ఇంకెవరిని అలౌ చేయను. నేను మాత్రమే ఆడుకుంటాను అందులో. The children scattered. Old giant.
the giant is telling? All over the country there is a spring season. Every tree is blooming, every bird is singing. But what happened to the giant garden? There are only the snow. So what the giant is telling for that? కేవలం వాళ్ళు మాత్రమే, ఆ దేవుడు మాత్రం మంచి దేవుడు, వాళ్ళే నన్ను ప్లీజ్ అయినట్టున్నారు, నా గురించి సంతోషపడినట్టున్నారు. ప్లీజ్ అంటే సంతోషం ఇక్కడ, హ్యాపీ, నాట్ ప్లీజింగ్, బతిలాట కాదమ్మా. పీపుల్ హూ ఆర్ ప్లీజ్డ్ బెస్ట్ స్నో అండ్ ద ఫ్రాస్ట్, పొగ మంచు అంటారు కదా, అది మంచు, వీళ్ళిద్దరే హ్యాపీగా ఉన్నారేమో. స్నో అండ్ ద ఫ్రాస్ట్, స్ప్రింగ్ హ్యాస్ ఫర్గాటెన్ ఇన్ దిస్ గార్డెన్, సో నౌ వీ కెన్ లివ్ హియర్ ఆల్ ద ఇయర్ రౌండ్. సో స్నో అండ్ ఫ్రాస్ట్ ఏమనుకుంటే వాళ్ళకి అవి, స్ప్రింగ్ ఈ గార్డెన్ ని మర్చిపోయింది. స్ప్రింగ్ హ్యాస్ ఫర్గాటెన్ హిస్ గార్డెన్, సో నో వీ కెన్ లివ్ హియర్ ఆల్ ద ఇయర్, మొత్తం సంవత్సరం అంతా మనం ఇక్కడ హ్యాపీగా ఉండొచ్చు. స్ప్రింగ్ సీజన్ అనేది జైంట్ గార్డెన్ కి ఇంకా రాదు, ఫర్గాటెన్, మర్చిపోయింది. ఓల్డ్ జైంట్, ద స్నో కవర్డ్ అప్ ద గ్రాస్ విత్ హర్ గ్రేట్ వైట్ క్లోక్. క్లోక్ అంటే లైక్ స్వెటర్, స్వెటర్ ని ఇలా వేసుకుంటాం మనం. అలా కాకుండా పెద్దవాళ్ళు షాల్ లో కప్పుకుంటారు కదా, దాన్ని షాల్ అంటాం. అది కూడా పూర్తిగా రాదు, ఊల్తో అల్లినదే, కానీ స్వెటర్ కాదు. స్వెటర్ లో వేసుకోం కొంతమంది. ఇప్పుడు బాగా స్కార్ఫ్ లా వస్తుంది చూసారా, సన్నగా కాకుండా పెద్దగానే ఉంటుంది, జస్ట్ ఇలా వేసుకుంటాం అంతే. దాన్ని అది షాల్ కాదు, ఊల్తో కుట్టినట్టే ఉంటుంది. లైక్ మ్యాటీస్, అది మన టేబుల్ క్లాత్స్ నీట్ గా ఊల్తో కుట్టిన టేబుల్ మీద వేసుకుంటాం కదా, అదే లాంటివి కింద జూలుగా వేలాడుతూ ఇలా పట్టుకుంటారు అనమాట. జస్ట్ స్టైల్, అంత చలి ఆపదు, అలాగే చలి అంత వేయదు అనమాట. ఇలా కప్పుకుంటారు, షాల్ లాగా క్లాత్ లాగా ఉంటుంది, ఊల్తో చేస్తుంది అది కూడా. అండ్ ద ఫ్రాస్ట్ పెయింటెడ్ ఆల్ ద ట్రీస్ సిల్వర్. ఫ్రాస్ట్ అంటే సిల్వర్ లా ఉంటే, పొగమంచు ఎలా ఉంటుంది, సిల్వర్ కలర్ లో ఉంటుంది, వెండిగా వైట్ గా ఉంటుంది. సో వాట్ ఈస్ టెల్లింగ్, ఫ్రాస్ట్ కవర్డ్ ఆల్ ద ట్రీస్. అది మొత్తం పొగమంచు పట్టేసి ఎలా కనిపిస్తున్నాయి ట్రీస్ అన్ని, ఏదో సిల్వర్ కలర్ పెయింట్ చేసినట్టు, ట్రీస్ అన్నిటికీ సిల్వర్ కలర్ వేసినట్టు కనిపిస్తుందంట. Then what happened next? Then they invited the north wind to stay with them. Who invited? ఎవరు ఇన్వైట్ చేశారు? స్నో అండ్ ఫ్రాస్ట్. ఈ రెండు ఏం చేసాయి, స్ప్రింగ్ ఎలాగా జైంట్ గార్డెన్ మర్చిపోయింది. జైంట్ గార్డెన్ లో మొత్తం కంట్రీ అంతా కూడా బ్లూమింగ్, ఫ్లవర్స్ పూసాయి, బర్డ్స్ పాడుతున్నాయి. కానీ జైంట్ గార్డెన్ లో ఎవరున్నారు? స్నో, ఫ్రాస్ట్, ఈ రెండే ఉన్నాయి, ఇంకేం లేవు. సో ఈ రెండు ఏం చేసాయి, నార్త్ విండ్ కూడా పిలిచాయి. అంటే గాలులు, ఆ గాలస్ ఏమవుతుంది, చెట్టు పడుతున్నాయి. నార్త్ విండ్స్ కూడా ఈ ఫ్రాస్ట్ అండ్ స్నో పిలిచాయి. Then he came, he was wrapped in heavy furs. He rode all day about the garden and rejoiced the blowing and chimney pots over. So గాలి బాగా వేస్తుంటే బియ్యం సౌండ్ వస్తుంది కదా, ఫోర్ గాలి వేసేటప్పుడు సౌండ్ వస్తుంది కదా. They are telling that one. They invited the north winds also. The wind also came there to stay with the snow and the frost. Now what happened? Only there is frost, snow and the winds. Wind, what is the wind doing? It is rounding all over the garden, blowing the wind, and it is lifting all the pots, whatever are there in the garden, avanni ettestundu annamata gaali. North wind, this is a delightful spot. We must ask the hail to come on a visit. So what the north wind is telling? First snow and frost stayed in the garden. Next who came? Who invited the north wind? Snow and frost invited the north wind. ఇప్పుడు ఎవరికి పిలుస్తున్నారు? నార్త్ విండ్ ఏం చెప్తుంది? This is a so delightful place. Delightful అంటే చాలా అందమైన. This
గార్డెన్ అంతా కూడా ఎక్కడ చూసినా వైట్ కలర్, సిల్వర్ కలర్, గ్రీన్ గా ఎక్కడా లేదు. మొత్తం కంట్రీ అంతా గ్రీన్ గా ఉంది, కానీ జైంట్ గార్డెన్ మాత్రం గ్రీన్ గా లేదు. మొత్తం అంతా ఎక్కడ చూసినా వైట్ గా. జైంట్ ఏం చేస్తున్నాడు, రోజు మార్నింగ్ మనకి స్లేట్స్ మీద, ఇప్పుడు మనకి పెంకుటిల్లు అవి ఉంటాయి కదా, ఇంటి మీద ఏదైనా పడితే కింద తుడుస్తూ ఉంటారు కదా నీరు స్టాక్ అయ్యి వర్షం పడినప్పుడు, అలాగే జైంట్ కూడా స్నోని కింద తోస్తూ ఉంటున్నాడు రోజు. అండ్ హీఈస్ రన్నింగ్ ఆల్ ఓవర్ ద గార్డెన్ యాజ్ ఫాస్ట్ యాజ్ హీ కెన్. ఎంత ఫాస్ట్ గా పరిగెట్టగలిగితే అంత ఫాస్ట్ గా గార్డెన్ అంతా పరిగెడుతున్నాడు రోజు. ఎందుకని, ఎక్కడన్నా గ్రీన్ గ్రాస్ కనిపిస్తుందేమో, ఎక్కడన్నా స్నో లేకుండా ఉంటుందేమో అని చూడడానికి. బట్ nowhere he found that. He sat near his window and looking at his white garden. ఇప్పుడు గ్రీన్ గార్డెన్ అలా ఏమైంది, వైట్ గార్డెన్ లోకి చేంజ్ అయిపోయింది. The giant, I cannot understand why the spring is so late in coming. The giant is thinking, why the spring is so late. రావడానికి ఎందుకు ఇంత ఆలస్యం అవుతుంది నాకు అర్థం అవ్వట్లేదు. I hope there will be a change in the weather. వెదర్ లో ఏదైనా చేంజ్ ఉంటే బాగుండు అని అనుకుంటున్నాడు ఓల్డ్ జైంట్. But the spring will never came, nor the summer. The autumn gave golden fruit to every garden, but to my garden she gave none. So what the giant is feeling? The spring will not come to my garden. Spring na garden loki raadu. Nor the summer. Summer kuda raadu. Summer vachinappudu manchanta karipotundi kada. Again he can feel the greenery of the garden. He is telling, no summer, no spring. The autumn gave golden fruit to every member. అందరికి ఫ్రూట్స్ వచ్చినాయి ఆటమ్ సీజన్ రాగానే, అన్ని చెట్లు కాయలు కాసాయి. బట్ మై గార్డెన్ దేర్ ఆర్ నో ఫ్రూట్స్ అండ్ నథింగ్. సో వాట్ నెక్స్ట్ ద జైంట్ ఈస్ ఫీలింగ్. ఆటమ్, ఇట్ ఈస్ టూ సెల్ఫిష్. ఆటమ్ అనేది చాలా సెల్ఫిష్. ఓల్డ్ జైంట్. సో ఇట్ వాస్ ఆల్వేస్ వింటర్ హియర్. అందుకే ఇక్కడ ఎప్పుడు వింటరే. And the north wind and the hail and the frost and the snow dancing about through the trees all over the year. So what the giant is feeling? Ela feel avutunnadu giant, na garden ki winter raadu, spring raadu, summer raadu. Andar gardens ki autumn manchi fruits ichindi, కానీ నా గార్డెన్ కి మాత్రం ఇవ్వలేదు. సో జైంట్ ఇప్పుడు జైంట్ autumn ని సెల్ఫిష్ అని తిడుతున్నాడు. జైంట్ ఇస్ టెల్లింగ్ ద ఆటమ్ ఇస్ సో సెల్ఫిష్. అందరికి ఇచ్చింది, నాకు ఇవ్వలేదు. జైంట్ కూడా అంతే కదా, నేను ఒక్కడే ఆడుకోవాలి, నా గార్డెన్ లో ఇంకెవ్వరూ ఆడుకోవద్దని చెప్తున్నాడు కదా. సో జైంట్ ఇస్ టెల్లింగ్, ఇప్పుడు నా గార్డెన్ లో ఎవరున్నారు? స్నో ఉంది, హెయిల్ ఉంది, నార్త్ విండ్ ఉంది, ఫ్రాస్ట్ ఉంది. అసలు ఏముండాలి? ఇంకా స్ప్రింగ్ సీజన్ రావాలి, ఆటమ్ సీజన్ రావాలి, తన గార్డెన్ మళ్ళీ గ్రీన్ గా ఫ్లవర్స్ తో ఫ్రూట్స్ తో బాగుండాలి కదా. అది మాత్రం లేదు అని చెప్పి జైంట్ చాలా ఫీల్ అవుతున్నాడు అనమాట. నెక్స్ట్ ఏం జరిగింది, జైంట్ ఎలా ఫీల్ అవుతున్నాడు, నిజంగా ఆటం వచ్చిందా, చిల్డ్రన్ ఆడుకున్నారా లేదా అనేది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూద్దాం. దిస్ ఈస్